So I student, third question. The shape of a garden is rectangular. In the middle and semicircular. Rectangle వచ్చి middle, semicircular at the ends as shown in the figure. Middle లో rectangular ఉంది, rectangle ఉంది, రెండు చివర్ల semicircle ఉంది. Find the area and perimeter in this of this garden. ఇక్కడ హింట్ ఏమి ఇచ్చారంటే లెంత్ ఆఫ్ ద రెక్టాంగిల్ ఈజ్ 20లో నుంచి ఈ సెమీ సర్కిల్ యొక్క రేడియస్ తీసేస్తే మనకు ఈ రెక్టాంగిల్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి మనకు లెంత్ వస్తుంది అనమాట. సో క్వశ్చన్లో మనకి ఏమి ఇచ్చారో అది రాసుకుందాం. ఫస్ట్ గివెన్ ఇక్కడ ఇది సెమీ సర్కిల్ కాబట్టి ఇది డయామీటర్ అవుతుందన్నమాట. గివెన్ డయామీటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 7 మీటర్ సెమీ సర్కిల్ యొక్క డయామీటర్. దేర్ఫోర్ from the diameter we find the radius, which is very easy, diameter by 2. Diameter is 7 meter by 2 we get 3.5 meter. This is the radius of semicircle. So then we want to find here we go area of semicircle. Area of semicircle. We know half of the circle is called semicircle. Here area of the circle formula is half pi r square, but half pi r square, area of semicircle half pi r square. Actually ఇక్కడ 2 semicircles are there, that means 2 into half pi r square. 2 ones cancel. We have pi r square means pi value 22/7 into r value 3.5 into 3.5. Now 7 ones are 7, 0.5 are. Now multiplication to get 22 into 0.5 into 3.5. 5 5s are 25, 5 3s are 15. That means 2 digits point 1.55 into 22. Now here we go into 22. 22 5s are 22 5s are, or here we go 22 155 into 22. 2 5s are 10, 2 5s are 10, 1 11, 2 1s are 2 3. Again 2 multiplication to get 310. Jet 0 1 4 and 3 34 10. 2 digits point 3410. 3410. Sorry, small error here. 0.5 into 5 into 3.5 means 5 5s are 25, 5 3s are 15 into 17. That means 2 digits point 1.75 here, not 55. 1.75. So 1.75, 175 into 22. Now this is, so 2 5s are 10, 2 7s are 14, 1 15, 2 1s are 2, 2 1 3, 350. Again 350. Now 0 5 8 3, 3850. That means here it is 38.50 meter square. Now area of rectangle is equal to length into breadth. Length is here we need to find length first. Length of rectangle. From the question here it is total length. Semicircle తో కలుపుకుంటే total length 20 ఉంది. ఈ semicircle యొక్క రేడియస్ ఎంత ఉందంటే 3.5 ఉంది. అంటే 20 minus 3.5 plus 3.5. ఇది ఆల్రెడీ మనకు ప్రాబ్లంలో ఇచ్చాడు. 3.5 plus 3.5. So total 20 minus 7 is equal to 13 meter. So length is 13 meter into ఇక్కడ బ్రెత్ డయామీటర్ 7 మీటర్ అంటే బ్రెత్ కూడా 7 మీటరే ఉంటుందన్నమాట. సో 13 7s are 91 మీటర్ ఇంటూ మీటర్ స్క్వేర్. ఓకే, నౌ టోటల్ ఏరియా ఆఫ్ గార్డెన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ ఏరియా ఆఫ్ గార్డెన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 91 ప్లస్ 30. హియర్ ఇట్ ఈస్ semicircle 38.5. 0 you can't mention. Now adding to get 8 plus 1 9, 9 plus 3 10 to 129 meter square. This is the area of the garden. But we need to find the perimeter of the garden. So perimeter of the garden is equal to here perimeter of semicircle plus రెక్టాంగిల్. ఇక్కడ చూడండి, రెక్టాంగిల్ యొక్క ఈ లెంత్ మాత్రమే తీసుకుంటాం, ఈ బ్రెత్ తీసుకోం. ఎందుకంటే మనకు పెరిమీటర్ అంటే అరౌండ్ ద ఫిగర్,
అరౌండ్ ద ఫిగర్ కావాలా, అంతేగాని ఈ మధ్యలో మనం పోం కదా. సో కాబట్టి ఇక్కడ దీని యొక్క సర్కంఫరెన్స్ తీసుకుంటాం. సర్కంఫరెన్స్ ఆఫ్ సర్కిల్ వచ్చేసి మనకు 2πr, హాఫ్ సర్కిల్ వచ్చేసి 1πr. సో 1πr కాబట్టి రెండు సర్కిల్స్ ఉన్నాయి, రెండు సెమీ సర్కిల్స్ ఉన్నాయి. రెండు సెమీ సర్కిల్ కలుపుకుంటే మనకు ఒక ఫుల్, ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఒక సెమీ సర్కిల్, ఇక్కడ ఒక సెమీ సర్కిల్ ఉంది. ఈ రెండు కలుపుకుంటే ఒక ఫుల్ సర్కిల్ అవుతుంది. కాబట్టి పెరిమీటర్ ఆఫ్ సర్కిల్ అనొచ్చు, లేదా సర్కంఫరెన్స్ ఆఫ్ సర్కిల్ ఫార్ములా 2πr ప్లస్ లెంత్ ఆఫ్ ప్యారలల్ సైడ్స్ అని కూడా తీసుకోవచ్చు, లేదా 13 మీటర్ ప్లస్ 13 మీటర్. నౌ వీ హ్యావ్ 2 into 22/7 into 3.5 plus 13 plus 13 26. Now 7 ones are 7, 0.5s are 2 22s are 44 into 0.5 plus 26. So 5 to multiplication, 5 4s are 20, 5 4s are 20, 5 4s are 20, 22, 1 digit point plus 26. Total we adding to get 22 plus 40, 26, 48 meters. This is the perimeter of the garden. Okay, did you understand once all? So this is the rectangle, middle and both ends semicircles. We need to find the diameter of, we need to find the radius from the diameter. Diameter is 7 meter, radius వచ్చేసి diameter half తీసుకుంటాం 3.5 meter. ఏరియా ఆఫ్ సెమీ సర్కిల్ వచ్చేసి హాఫ్ 5r స్క్వేర్. హాఫ్ 5r స్క్వేర్ అయితే మనకి ఇక్కడ 2 సెమీ సర్కిల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 2 into half πr స్క్వేర్, లేదా సర్కిల్ ఫార్ములా తీసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే రెండు సెమీ సర్కిల్ కలిపితే ఒక సర్కిల్ అవుతుంది కాబట్టి πr స్క్వేర్ ఎగ్జాక్ట్ తీసుకోవచ్చు. పై వాల్యూ 22/7, 3.5 into 3.5 r స్క్వేర్ వాల్యూ 7 1 7, 0.5 సార్. నా మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే 0.5 into 3.5 మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ 1.75 వస్తుంది. 2 డిజిట్స్ కాబట్టి 2 డెసిమల్ ప్లేస్ 2 డిజిట్స్ పెట్టాం మనం. అలాగే ఈ రెండింటిని మనం మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే 38.50 మీటర్ స్క్వేర్. లెంత్ ఆఫ్ ద రెక్టాంగిల్ ఎలా కనుక్కుంటామంటే ఈ సెమీ సర్కిల్ యొక్క రేడియస్ మనం తీసేసినాం అనుకోండి, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి తీసేస్తే మిగిలినది 30 మీటర్ మనకి వస్తుంది అనమాట. ఇది ఆల్రెడీ హింట్ మనకు ప్రాబ్లంలో ఇచ్చారనమాట. సో 20 - 7 30 మీటర్. ఏరియా ఆఫ్ రెక్టాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లెంత్ ఇంటూ బ్రెత్, 13 మీటర్ ఇంటూ 7 మీటర్, 91 మీటర్ స్క్వేర్. దెన్ టోటల్ ఏరియా ఆఫ్ గార్డెన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ సెమీ సర్కిల్ ఏరియాను ప్లస్ రెక్టాంగిల్ యొక్క ఏరియాను మనము మెన్షన్. ఏరియా అంటే మొత్తం మనకు లోపల అంతా వస్తుంది కాబట్టి ఇది తీసుకుంటాము ప్లస్ ఈ రెండు తీసుకుంటాం అనమాట. నెక్స్ట్ పెరిమీటర్ ఆఫ్ గార్డెన్ అంటే మనకు కేవలం అరౌండ్ ద ఫిగర్ కాబట్టి బ్రెత్ తీసుకోం. ఈ లెంత్ 13, ఈ లెంత్ కూడా 13, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 13 మీటర్స్ మనకి వచ్చింది కాబట్టి ఇది ప్లస్ ఇక్కడ నుంచి సెమీ సర్కిల్ యొక్క పెరిమీటర్, ఈ సెమీ సర్కిల్ యొక్క పెరిమీటర్ ఎలా వచ్చిందంటే 2πr వేస్తే మనకు ఆన్సర్ ఈ విధంగా మనకు వస్తుంది అనమాట, 48 మీటర్. ఓకే, ఇక్కడ వచ్చేసి ఏరియా ఆఫ్ ది గార్డెన్ వచ్చేసి మనకు టోటల్ 129.5 మీటర్ స్క్వేర్. పెరిమీటర్ ఆఫ్ గార్డెన్ వచ్చేసి 48 మీటర్. Students, welcome to my channel. Today mensuration fourth question is 11.1. Fourth question is exercise 11.1. Fourth question is a flooring tile has the shape of a parallelogram. టైల్ ఏ షేప్లో ఉందంటే ప్యారలలోగ్రామ్ షేప్లో ఉందంట. అంటే ఇలా ఉందనుకుందాం. ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ బేస్ వచ్చేసి 24 సెంటీమీటర్ ఇచ్చాడు. అలాగే నెక్స్ట్ ఇక్కడ కరస్పాండింగ్ హైట్ ఎలా తీసుకుంటే 10 సెంటీమీటర్ మనకు ప్రాబ్లంలో ఇచ్చారు. హౌ మెనీ సచ్ టైల్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు కవర్ ఏ ఫ్లోర్ ఆఫ్ ఏరియా. ఫ్లోర్ యొక్క ఏరియా ఇచ్చాడు. ఇది ఏ షేప్లో ఉందో మనము మెన్షన్ చేసుకో. ఏదైనా మన ఇష్టం. ప్యారలల్ షేప్లో ఉంది అనుకుందాం. ఈ మొత్తం ఏరియా ఇచ్చేసాడు. ఇది మీటర్ స్క్వేర్లో ఉంది, కానీ ఇక్కడ సెంటీమీటర్లో ఉంది. దీన్ని మీటర్లో కన్వర్ట్ చేసుకుంటే వీ నో దట్ 1 మీటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100 సెంటీమీటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 మీటర్. 1 సెంటీమీటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/100. ఇప్పుడు 10 సెంటీమీటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10/100. 1/100 అంటే 0.01, 10/100 అంటే 0.10. అలాగే 24 వచ్చేసి 0.24 మీటర్స్ కిందికి వచ్చేసాయి అన్నమాట. ఇక్కడ మనము ఏరియా ఆఫ్ ఫ్లోర్ ఇచ్చేసాడు. ఏరియా ఆఫ్ ఫ్లోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1080 మీటర్ స్క్వేర్ ఇచ్చేసాడు అనమాట, ఏరియా ఆఫ్ ది ఫ్లోర్. ఇక్కడ మనం కనుక్కోవాల్సింది ఏరియా ఆఫ్ టైల్. గివెన్ బేస్ ఆఫ్
tile is equal to base of tile 24 centimeter. We are converted 0.24 meter, centimeter to meter. And అలాగే height of tile is equal to 10 centimeter, that is equal to 0.10 meter. మీటర్లే కన్వర్ట్ చేసినాం. దేర్ఫోర్ ఏరియా ఆఫ్ టైల్ ఫార్ములా మనకు ఇది ప్యారలోగ్రామ్ ఉంది కాబట్టి ఏరియా ఆఫ్ ప్యారలోగ్రామ్. సో ప్యారలోగ్రామ్ మన ఫార్ములా బేస్ ఇంటూ హైట్. బేస్ ఈజ్ 0.10